Hi guys, welcome to my channel. In this video, I'm going to start the new subject which is ACD, Analog and Digital Electronics. And this subject is going to be very interesting, so don't miss any video. So without any further delay, let's get into the video. So let's start with Unit 1. So Unit 1 is nothing but FETs, which is FITS. Now let's understand what is FET and the history of FET. Okay. So the FET stands for field effect transistor. So a field effect transistor is a three-terminal active semiconductor device. If you see in this figure, you can observe like it is having some three terminals. So ఇక్కడ ఈ picture లో చూస్తే మీకు clear గా అర్థమవుతుంది. So ఇది ఒక device where it is having some three terminals. సో వాట్ ఆర్ దట్ త్రీ టర్మినల్స్ అండ్ దాని గురించి మీకు క్లియర్గా ఇంకా ముందు వెళ్తూ ఉంటే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో సీ ద ఫిగర్ అండ్ అండర్స్టాండ్ అండ్ అనాలిసిస్. సో ఇక్కడ త్రీ టర్మినల్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ త్రీ టర్మినల్ యాక్టివ్ సెమీ కండక్టర్ డివైస్. సో మీకు సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్ అంటే ఏంటో తెలుసు. సో మీకు తెలియకపోతే మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తాను వినండి. సో సెమీ కండక్టర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ అ మెటీరియల్ విచ్ హ్యావ్ ద కండక్టివిటీ బిట్వీన్ ద కండక్టర్స్ అండ్ ద ఇన్సులేటర్స్. సో కండక్టర్స్ అంటే ఏంటి? సమ్ మెటల్ ఆబ్జెక్ట్స్. Okay na, these are nothing but the semiconductors. Yes or no? So e object like e device ki three terminals untai. So now let's see where the output current is controlled by an electric field generated by the input voltage. So ante entante, so e device ki three terminals untai which uses the electric field to control the flow of current through this device. Means these devices are used to control the flow of current. Okay na, current flow ni control cheyadaniki we'll be using these devices. And ee devices manam many applications lo use chestamu. So for example, if you see in even computers are also designed using this FIT. Okay, computers manam daily life lo use chese computers kuda ee FIT ni like ee computers will be designed using this FIT only. Okay, now so now let's see further. So a field effect transistor is a type of a transistor commonly used for weak signal amplification. Means what? Like for example, amplifying the wireless signals. అంటే ఏంటంటే లైక్ ఈ ఫిట్స్ అనేవి వెరీ సెన్సిటివ్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇట్స్ వెరీ సెన్సిటివ్. ఓకే, సో దట్ అవి సెన్సిటివ్ ఉండడం వల్ల ఇట్ కెన్ యాంప్లిఫై స్మాల్ సిగ్నల్స్ అంటే లైక్ వైర్లెస్ సిగ్నల్స్. Like it can be the radio signals kani, TV nunchi vachche signals or mobile like etc. These are some small signals, so that it can amplify the small signals. So why? Because it is very sensitive. Okay, so this device can amplify analog or digital signals. So first meeku analog signals ante enti, digital signals ante ento meeku teliyali kada. So analog signals ante examples chepta so that you can recollect. So analog signals ante like voice kani, music, or we can say wireless waves. So these all comes under the analog signals ante which will be continuous. అంటే ఏవైతే సిగ్నల్స్ కంటిన్యూస్గా ఉండంటే ఒక పాయింట్లో స్టాప్ అవ్వకుండా కంటిన్యూగా వెళ్తుంది. ఇప్పుడు మనం మ్యూజిక్ అనుకుందాం, వాయిస్ అనుకుందాం. సో ఇవి కంటిన్యూస్ సిగ్నల్స్. సో దిస్ ఆల్ కంటిన్యూస్ సిగ్నల్స్ విల్ కమ్స్ అండర్ ద అనలాగ్ సిగ్నల్స్. సో డిజిటల్ సిగ్నల్స్ అంటే ఇట్స్ లైక్ వీ కెన్ సే పీసీ, TV or laptop or logical circuits, mobile phones or binary signals in the computer. So these all comes under the digital signals. So these digital signals are discrete. Okay, so this is the main difference between the analog signals and the digital signals. So meeku inka clear ga cheppalante analog signals lo manaki less accuracy untundi, whereas in the digital signals lo more accurate untundi anamata. So సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ అనలాగ్ సిగ్నల్స్లో మనం డైలీ యూస్ చేసి లైక్ వాయిస్, మ్యూజిక్ అలా చెప్పొచ్చు. డిజిటల్ సిగ్నల్స్ అనేవి లైక్ మనం పీసీ ఆర్ ల్యాప్టాప్స్, టీవీ ఇవి వచ్చేసి డిజిటల్ సిగ్నల్స్ కిందకి వస్తాయి అన్నమాట. సో నా లెట్స్ సీ లైక్ ఫిట్ ఆర్ ఆల్సో యూస్డ్ ఇన్ హై పవర్ స్విచ్చింగ్ అప్లికేషన్స్. అంటే ఇట్ విల్ బి వర్కింగ్ లైక్ electronic switch simply. Okay, as voltage variable resistor, which is VVR in short, in operational amplifier. And even we'll be using in the logical circuits. Means what? Logical circuits ante like
ఇట్స్ లైక్ యాజ్ బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్. సో ఈ లాజికల్ సర్క్యూట్స్ అనేవి దే ఆర్ లైక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఫర్ ద digital electronics. So this is about small introduction about the FIT. Okay, now let's see the FIT symbol. So ఇప్పుడు మనం ఈ డయాగ్రామ్ లో చూసాం కదా, ఇక్కడ 3 టెర్మినల్స్ ఉన్నాయని మనం ముందే చెప్పుకున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ అ 3 టెర్మినల్ సెమీ కండక్టర్ డివైస్ అని చెప్పాం కదా. సో ఇందులో ఈ 3 టెర్మినల్స్, ఈచ్ టెర్మినల్ నేమ్ ఏంటి, దాని యూజ్ ఏంటి, అది ఎలా వర్క్ అవుతుందో నేర్చుకుందాం. ఓకేనా. సో ఇందులో ఉన్న ఫస్ట్ టెర్మినల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం సోర్స్ అంటాం, తర్వాత డ్రెయిన్, తర్వాత గేట్. సో దిస్ 3 టెర్మినల్స్ ఆర్ సోర్స్, డ్రెయిన్ అండ్ గేట్. సోర్స్ అనేది దేనికి వర్క్ అవుతుంది, డ్రెయిన్ అనేది దేనికి వర్క్ అవుతుంది, అండ్ గేట్ అనేది దేనికి వర్క్ అవుతుంది. లెట్స్ సీ నౌ. సో ద ఫస్ట్ టెర్మినల్ ఇస్ అ సోర్స్ అండ్ ద కరెంట్ దట్ enters through the source is denoted by IS. సో ఈ సోర్స్ టెర్మినల్ నుంచి కరెంట్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది అని. ఓకేనా. నౌ లెట్స్ సీ డ్రెయిన్. ద కరెంట్ దట్ లీవ్స్ త్రూ ద డ్రెయిన్ ఇస్ డినోటెడ్ బై ID. సో మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమైందని కదా. లైక్ సోర్స్ అంటే కరెంట్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది సోర్స్ టెర్మినల్ నుంచి, డ్రెయిన్ అంటే ఆ డ్రెయిన్ టెర్మినల్ నుంచి కరెంట్ అనేది ఇట్ విల్ బి కమింగ్ అవుట్. ఓకే. So it is denoted by IS and it is denoted by IG. Source ante IS, drain ante IG. Ala. So now there is a presence of voltage between the drain and source which is denoted by VGS. So ante entante ee drain ki source ki middle lo, like between maniki oka voltage anedi untundi. So that is known as VGS, VDS. Okay, a voltage between the drain and the source which is nothing but the VGS. సో ఇంకా మీకు ముందుకు వెళ్తున్న కొద్ది పిక్చర్స్ మీకు చూపిస్తాను, సో దట్ మీకు ఆ పిక్చర్స్ని విజువలైజ్ చేసి చూపిస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది VGS అనేది ఎలా ఉంటుంది అని. ఓకేనా. నెక్స్ట్ గేట్. గేట్ అంటే గేట్ కంట్రోల్స్ అండ్ మాడ్యులేట్స్ ద కండక్టివిటీ ఆఫ్ ద channels. So the work of the gate is nothing but it will be controlling the conductivity of the channels. Okay, it is denoted by G. By applying a voltage at the gate, so ఈ gate state like a gate terminal లో మనం voltage అనేది అప్లై చేసినప్పుడు the current that leaves through the drain can be controlled. So everything, the current ఏదైతే కంట్రోల్ అవుతుందో, ఏదైతే మనం మానిటర్ చేయాలో, everything will be in the control of gate. Okay. Okay. Next, the direction of an arrowhead reflects the direction of the electric field. సో ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా లేదు, మీకు ఇంకో పిక్చర్ చూపిస్తుంది సో దట్ మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. యా, నా లుక్ ఎట్ హియర్. ఇక్కడ ఈ పిక్చరే నేను క్లియర్గా ఇక్కడ మళ్ళీ మీకు ఇంకోటి పెట్టాను సో దట్ మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఈచ్ టెర్మినల్ ఏంటి అనేది. 3 టెర్మినల్స్ ఉంటాయి, ఒకటి గేట్, డ్రెయిన్, సోర్స్ చెప్పాను కదా. సో ఇలా మనం ప్రతి డయాగ్రామ్లో మనం రిప్రజెంట్ చేయలేము కాబట్టి మనం ఇలా డ్రా చేయాలి. అంటే ఈ ఫిట్ని మనం పేపర్ మీద డ్రా చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ వే. ఓకే, ఫిట్ సర్క్యూట్ సింబల్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ మనకి సోర్స్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తాము. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టెర్మినల్ అండ్ ద సెకండ్ టెర్మినల్ విచ్ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ ఇస్ డ్రెయిన్ అండ్ దిస్ లాస్ట్ టెర్మినల్ విచ్ ఇస్ గేట్. సో ఇక్కడ ఏదైతే యారో మార్క్ కనిపిస్తుంది కదా, సో దిస్ యారో మార్క్ విల్ బి రిప్రజెంటింగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, ఇన్ దిస్ వే విల్ బి రిప్రజెంటింగ్ ద ఫిట్. So the symbol is slightly different from the 2 different types of this field effect transistor which is FIT. They can be either N channel FIT or P channel FIT. So if FIT lo manaki main ga 2 channels untayi which is N channel and the P channel. So ee 2 channels lo main difference ikkada meer chuste డైరెక్షన్. ఏదైతే మనం ఇక్కడ ముందు అనుకున్నాం కదా, లైక్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఈ డైరెక్షన్ని రిప్రజెంట్ చేసేది ఏంటి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఈ ఒక డైరెక్షన్లో మనకి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది 2 ఛానల్స్లో. ఇక్కడ మీరు N ఛానల్లో చూస్తే విచ్ ఇస్ కమింగ్ టువర్డ్స్, సో ఈ డైరెక్షన్ అనేది. P ఛానల్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్. సో మీరు ఇక్కడ డైరెక్షన్ చూసి మీకు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు విచ్ ఇస్ N ఛానల్ అండ్ విచ్ ఇస్ P ఛానల్ అని. ఓకేనా. సో బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్దర్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్మాల్ టాపిక్. సో మీరు ఈ ఫిట్ సింబల్ని ఇలా షార్ట్ కట్లో నేను డ్రా చేసుకున్నాను మీకు కొంచెం ఈజీగా అర్థం అవ్వాలని షార్ట్ కట్లో. సో దిస్ ఇస్ ద సోర్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద డ్రెయిన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద గేట్. నేను ముందు చెప్పాను ఈ గేట్కి సోర్స్కి మధ్యలో మనకి ఒక వోల్టేజ్ అనేది, సారీ ఈ డ్రెయిన్కి ఇంకా సోర్స్కి
మిడిల్లో మనకి వోల్టేజ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ విటిఎస్ అని చెప్పాను కదా. అలానే ఈ గేట్కి సోర్స్కి మధ్యలో కూడా మనకి వోల్టేజ్ అనేది ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ విజిఎస్. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ, లెట్స్ టేక్ బ్లాక్ కలర్. యా, which is VGS. Let's see. Let it be this. Yeah. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి నేను చెప్పే ప్రతి ఒక్క పాయింట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏదైతే కరెంట్ ఉంటుందో ద కరెంట్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ ద డ్రెయిన్ టర్మినల్ టు ద సోర్స్ టర్మినల్. ఓకే, అండ్ సో ఏదైతే కరెంట్ ఉంటుందో సో దిస్ కరెంట్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై ద అప్లయింగ్ ద వోల్టేజ్ బిట్వీన్ ద గేట్ అండ్ ద సోర్స్. క్లియర్? ఫస్ట్ కరెంట్ అనేది డ్రెయిన్ టర్మినల్ నుంచి సోర్స్ టర్మినల్కి వెళ్తుంది. మనం ఈ కరెంట్ మీద వోల్టేజ్ అనేది అప్లై చేసినప్పుడు సో లైక్ వెన్ వి అప్లై లైక్ కరెంట్, దిస్ కరెంట్ ఈజ్ controlled by applying the voltage between the gate and the source. Okay, by applying the voltage between the gate and source, which is VGS. Clear? Next, ఏదైతే మనం అప్లై చేసిన వోల్టేజ్ ఉంటుందో దిస్ విల్ బి జనరేటెడ్ లైక్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విత్ ఇన్ ద డివైస్. సో ఇలా మనం వోల్టేజ్ అనేది అప్లై చేసినప్పుడు సమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఈ డివైస్ మీద, విచ్ ఇస్ ఫిట్ అండ్ కంట్రోలింగ్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో నౌ క్లియర్ యాజ్ టు నో. సో మనం హిన్స్ ఏం చెప్పొచ్చు బై దిస్ ఫినామినా, నేను ఏదైతే చెప్పిన ఈ ఫినామినా బట్టి బై కంట్రోలింగ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వీ కెన్ కంట్రోల్ ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్. ఓకేనా, మనం ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని కంట్రోల్ చేయడంతో మనం ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ని కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ద ఫినామినా. సో దిస్ సినారియో ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఫిట్. సింపుల్గా మీరు ఫిట్ అంటే ఏంటంటే బై కంట్రోలింగ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని కంట్రోల్ చేయడం వల్ల వీ కెన్ కంట్రోల్ ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్. సో ఇప్పుడు ఏదైతే మీకు చెప్పానో ఫినామినా దాన్ని బట్టి మనం హింట్స్ ఇది మనం చెప్పొచ్చు. క్లియర్? నౌ లెట్స్ సీ. ఫిట్స్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ యూనిపోలార్ transistors. So why the FITs are unipolar transistors? Because unlike bipolar transistors, so like bipolar transistors are nothing but the BJTs. So about the BJT also I am going to explain clearly. So but as of now FITs are the unipolar transistors and BJT is the bipolar transistor. Now means FIT only have either electrons or the holes operating as చార్జ్ క్యారియర్స్. అంటే ఏంటంటే మనకి ఫిట్లో ఏంటంటే రెండే ఉంటాయి, విచ్ ఇస్ ద ఎన్ ఛానల్ పీ ఛానల్. మీరు ముందు కూడా చూస్తే నేను ముందు ఫిగర్ చూపించాను కదా, లైక్ ఈ ఫిట్లో మనకి ఉంటే ఎన్ ఛానల్ అయినా ఉంటుంది లేదంటే పీ ఛానల్ అయినా ఉంటుంది. సో ఎన్ ఛానల్లో మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ అనేవి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, పీ ఛానల్లో మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ అనేవి హోల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, సో దట్స్ వై అంటే ఉంటే ఎన్ ఛానల్ అయినా ఉంటుంది లేదంటే పీ ఛానల్ అయినా ఉంటుంది, ఏదైనా ఒకటి ఉంటుంది. సో దట్ దిస్ ఫిట్ హ్యాస్ నేమ్ కాల్డ్ as unipolar transistor. Only one type of a charge carriers will be there, so that it calls a name as unipolar transistors. Okay, so if it uses the voltage applied to the input terminal, which is called as a gate, so it is a voltage controlled అనమాట, voltage controlled current source. So FIT అనేది it's a voltage controlled current source. Okay, to control the current flow from the source to drain, making the field effect transistor as a voltage operated device, so that the FIT got the name as voltage controlled current source. Okay, so the primary difference between the two types in BJT is a current controlled device. So మన FIT కి BJT కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మన FIT వచ్చేసి కరెంట్ కంట్రోల్డ్ వోల్టేజ్ కంట్రోల్డ్ కరెంట్ సోర్స్, FIT వచ్చేసి ఏంటంటే కరెంట్ కంట్రోల్డ్ కరెంట్ సోర్స్. ఓకే, మీరు బ్లైండ్గా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే FIT ఈజ్ అ వోల్టేజ్ కంట్రోల్డ్, BJT ఈజ్ అ కరెంట్ కంట్రోల్డ్. ఓకే, సో అసలు BJT అంటే ఏంటి? లెట్స్ అండర్స్టాండ్. సో BJT అంటే ఇట్స్ అ బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్. ఓకే, సో ఇది కూడా some difference are there between the FIT and BJT. Let's understand what are the difference between the both. See, if
బీజేటీలో మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయి, విచ్ ఇస్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ద హోల్స్. ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే యూ ఆల్ నో విచ్ ఇస్ ద నెగిటివ్ చార్జ్ క్యారియర్స్ అండ్ హోల్స్ ఆర్ ద పాజిటివ్ చార్జ్ క్యారియర్స్. ఎస్ అను. సో ఇందులో మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ద హోల్స్ రెండు ఉంటాయి. సో దాట్ వీ హ్యావ్ అ నేమ్ కాల్డ్ as బైపోలార్. ఓకే, వేరాజ్ ఇన్ ద ఫిట్ ఉంటే ఎన్ ఛానల్ అయినా ఉంటుంది, పీ ఛానల్ అయినా ఉంటుంది. సో దట్ వీ గాట్ ద నేమ్ as యూనిపోలర్. సో మీకు నేమ్ ఎలా డిఫరెంట్ అయిందో అర్థమైంది అనుకుంటా. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ మీకు క్లియర్గా అర్థమై ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో. ఇప్పుడు డయాగ్రామెటికల్గా చూస్తే బీజేటీ అండ్ ఎఫ్ఈటీ కూడా కొంచెం సిమిలర్గా ఉంటుంది. స్లైట్ డిఫరెన్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద ఎఫ్ఈటీ. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ విల్ బి హ్యావింగ్ సోర్స్, డ్రైన్ అండ్ ద గేట్. బట్ బీజేటీలో బేస్, కలెక్టర్ అండ్ ఇక్కడ కూడా 3 టెర్మినల్స్ ఉంటాయి సేమ్ లైక్ దాట్. ఓకే, సో slight difference will be there, so that difference you have to catch. Okay, so here we have some formula which is IC equals to beta into IB. So IC and TNT, which is nothing but the output current at collector. Okay, output current which is at the collector. ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ అనేది వెళ్తుంది, ఇట్స్ అవుట్పుట్ కరెంట్. సో this IB and TNT which is nothing but the input current at base. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇన్పుట్ కరెంట్ అనేది కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో వాట్ విల్ బి ద వర్క్ ఆఫ్ ద బీటా? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద కరెంట్ గెయిన్. అంటే దిస్ ఐసి విచ్ ఇస్ దేర్ ద అవుట్పుట్ కరెంట్ విల్ బి డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఇన్పుట్ కరెంట్. అంటే మన ఇన్పుట్ కరెంట్ మీదనే కదా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అవుట్పుట్ అనేది. ఎస్ అను. సో దట్ ద అవుట్పుట్ కరెంట్ విల్ బి డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఇన్పుట్ కరెంట్. Okay, so that is the main logic in this. Next, సో ఈ బీజేటీలో ఇప్పుడు నేను డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాను, బీజేటీకి ఎఫ్ఏటీకి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. బీజేటీ అనేది ఏంటి? అవుట్పుట్ కరెంట్ విల్ బి డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఇన్పుట్ కరెంట్. బట్ ఎఫ్ఏటీలో ఏంటంటే అవుట్పుట్ కరెంట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద అప్లైడ్ వోల్టేజ్. సో దాట్ ఎఫ్ఏటీ అనేది మనం వోల్టేజ్ కంట్రోల్ అంటాము. ఎందుకంటే దిస్ అవుట్పుట్ కరెంట్ విల్ బి డిపెండింగ్ అపాన్ ద అప్లైడ్ వోల్టేజ్. అండ్ బీజేటీ అనేది కరెంట్ కంట్రోల్ అంటాం, ఎందుకంటే అవుట్పుట్ కరెంట్ విల్ బి డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఇన్పుట్ కరెంట్. సో దిస్ ఇస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద బోత్. ఓకే, అండ్ ఈ బీజేటీ అనేది లో ఇన్పుట్ ఇంప్లిడెన్స్. సో వేరాజ్ ఇన్ ద ఫిట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హై ఇన్పుట్ ఇంప్లిడెన్స్. ఓకే, సో వెరీ హై ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ డిజైనింగ్ ద లీనియర్ ఏసీ యాంప్లిఫైయర్స్ అనమాట. సో బీజేటీలో కరెంట్ చేంజెస్ విత్ టెంపరేచర్. సో కరెంట్ అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద టెంపరేచర్. వేరాజ్ ఇన్ ద ఫిట్ విచ్ ఇస్ ఎఫ్ఈటీ, ఇట్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్ విత్ ద టెంపరేచర్ చేంజెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ one more difference is in the BJT it is bigger in construction, whereas in the FIT it is smaller in the size. Okay, these are the some difference between the FIT and the BJT. ఐ థింక్ ఇక్కడ వరకు మీకు ఫిట్ అంటే ఏంటి, దాని యూజెస్ ఏంటి, దాని రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది, దాని డయాగ్రామెటిక్ ఎలా ఉంటుంది, సింబల్ ఎలా ఉంటుంది, అండ్ బీజేటీ గురించి కూడా మీరు కొంచెం నేర్చుకున్నారు. సో ఇక్కడితో మీకు ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద ఫిట్ మీకు అర్థమై ఉంటుంది. మీకు స్టిల్ ఇంకా ఈ ఫిట్లో ఇంకా స్టిల్ ఎనీ డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ మెన్షన్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. నేను డెఫినెట్గా చూసి మీకు మళ్ళీ ఇంకా చెప్పాలి అనుకుంటే ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకొని మీకు ఇంకా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను టైప్స్ ఆఫ్ ఫిట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దాని గురించి చెప్తాను. సో అంటిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.